Therefore, you have inaugurated the task center also. Similarly, to promote rural innovation, social innovation, T-Hub will also be setting up a center in this facility. And I'm also very happy that the municipal commissioner and the district collector, they have already started engaging with the companies. 2-3 companies have been given order for some important tasks which are required by the district administration. We also will give you the profile of all the other companies and whatever requirements you feel at the district level. Similarly, at the state level also, many of you would be aware that because of this COVID situation, there is a strong push in the IT sector to cut down on costs. And many people who are occupying high cost real estate in Hyderabad, they would all like to send work to less costly or more affordable locations like Karimnagar, Warangal, Nizamabad, etc. So I can assure you that the future is going to be very, very bright and positive for all the companies. You will get lots of work, not only independently generated, but also through big companies in Hyderabad who are looking at cutting down cost. We will take your profiles. I will request my colleague Amarnath to prepare proper profiles for each of these companies so that we can circulate it in the Hyderabad, our associations, etc. Once again, I am grateful to Honorable Ministers
for participating in this program. Thank you very much. So thank you, sir. Creating jobs in the rural areas in tier 2 towns is one thing, sir, but you have created a building here that will serve as an icon for inspiring many youth. Every day people, children and all walks of life come here and they look at this building and people want to say that, I want my boy to get a job here. I want to get a job here, sir. I think that is another big driving factor, sir. We thank you very much for creating this vision. Now, we would like to honor those companies that have set up their offices here. We would request the Honorable Minister to give away the allotment letters, and also along with each company, Honorable Minister will pass off some offer letters to the companies, to the employees who have gotten offers into these companies. So first, I would request representatives from Vita. Please come. Mohammad Atiya, Sai Kamal, Ajay and Anil can come and receive the offer letters from the Minister. I also request CEO of TASK, Srikant Sinha, to come here. Sai Kamal, Mohammad Atiya, Anil. Next, team up. Thank you, Vita. Next, team up. Would request the representatives from team up to come and receive the allotment letter from the Honorable Minister. Later. Next, we will request VCR, representatives from VCR, along with their employees Pravalika, Sagarika, Manohar, Aditya and Sridhar to come on. Manohar. And Sridhar. Thank you. Next, representatives from PSR IT Solutions. PSR IT. PSR IT. Receiving a letter of appreciation from the Government of Telangana. PSR IT. Next up, RIG. RIG. Srikant Sunke, Sai Chand, Amarendra Reddy and Rakshita. Please come forward. 12 IT, please line up next. 12 IT is next, please line up. RIG receiving a letter of appreciation from the Government of Telangana. Srikant Sunke, Sai Chand, Amarendra Reddy and Rakshita. Amarendra Reddy. Thank you. Next up, 12 IT Solutions. Likita, Suma Siripuram, Kishore and Sai Kumar. Next up, Aspect Site.
Aspect site, Rahul, Sai Krishna, Abhishek, Preetham, Venkatesh and Raghu. Next up, Color Sky. Color Sky, please line up. Color Sky, Shruti, Sai Krishna. Thank you. Color Sky, Shruti, Taslim Sultana, Anusha Deshmukh and Lakshman. Samskruti, be online next. Samskruti. Thank you. Samskruti. Representatives from Samskruti. Samskruti receiving a letter of appreciation. Next up, AppCare. Anusha and Akhila from AppCare. Furion. Anusha and Akhila. Next up, Furion. Nadeem Hussain, Uday Yadav, Ravali and Shekhar Nittu from Furion. Can you come fast, please? Furion. Uday Yadav, Ravali, Shekhar Nittu. Next up, Urban Tech Services. You don't have? Okay. Urban Tech Services. Cluster IT. Next up, Cluster IT, Shravan. Last one in the list, Cluster IT, Shravan, Spandana, Tejasri and Rasagna. Shravan, Spandana, Tejasri and Rasagna, please come on. Thank you. Next, a letter of appreciation for TASK. TASK has trained most of the students who have gotten employment today. Next, a letter of appreciation for T-Hub for setting up its premises here. Okay, fine. Thank you. That's okay. Thank you, sir. Thank you. So now, I would request the Karimnagar IT portal, the Karimnagar IT Tower portal by Team Up to be inaugurated by the Honorable Minister.
This portal will take applications from both the employers and the employees and unemployed youth. They can apply here and get a job here or get a space here. And this application is developed by one of the members here, Team Up. Thank you. Thank you, Team Up. Now, sir, there is another app that is created by a company called Vita here. It is called Farm to Home. They supply fresh fruits and vegetables to home. And I would like representatives from Vita to come with the app and request Honorable Minister to inaugurate the app as well as unveil the poster. Thank you. Okay. Thank you. Now, request Honorable Minister Sri Gangula Kamalakar Garu to offer his comments. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కరీంనగర్ యువతకు, కరీంనగర్ బిడ్డలకు చిరకాల వంచ, తన చదువుకున్న నగరంలోనే ఉద్యోగం చేసే అవకాశం కల్పించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనందరం హర్షోద్దానం కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, దీనికి ఆది నుంచి పురుడు పోసిన గౌరవనీయులు అప్పుడు ఐటీ శాఖ మాత్రులుగా ఈ యొక్క ఐటీ టవర్కు భూమి పూజ చేసి ప్రస్తుతం కూడా ఐటీ శాఖ మాత్రులుగా శంకుస్థాపనకు ఇచ్చిన గౌరవనీయులు మంత్రి కేటీ రామారావు గారికి మీకు ఎల్లుండి జరిగే జూలై 24 జరిగే మీ యొక్క జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మా హర్షోద్దానాల మధ్యన మా అందరి అవసరంతో మీరు తీసుకొని మీరు నిండు నూరులు బతకాలని చెప్పి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మీ అందరికీ కూడా కేటీ రామారావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటూ, వేదికంచిన గౌరవ పెద్దలందరికీ ఈరోజు చాలా సంతోషం. ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు ఐటీ టవర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందా, మా బిడ్డలు ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు చేస్తారని చెప్పేసి. వాస్తవానికి గతంలో చాలాసార్లు కూడా చాలామంది రిప్రజెంట్ చేశారు. ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు హైదరాబాద్కే పరిమితమైన ఐటీ ఇండస్ట్రీ, తద్వారా చాలామంది కూడా ఉద్యోగాలు చేసినా కూడా చాలా జీతం లేకున్నా కూడా, సేవింగ్స్ లేకున్నా కూడా హైదరాబాద్ తప్ప వేరే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత గౌరవ మంత్రి కేటీ రామారావు ఐటీ శాఖ మంత్రులు ఉన్నప్పుడు, ఐటీ శాఖ మంత్రులు అయిన తర్వాత ఈ నగరం హైదరాబాద్ నగరానికి పరిమితం కాకూడదు, అన్ని నగరాలకు కూడా వ్యాప్తి చెందాలి, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి, తద్వారా రెండో నగరాలుగా కరీంనగర్ లాంటి, ఖమ్మం లాంటి, వరంగల్ లాంటి ఈ నగరాల్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలని చెప్పి గత 50 సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వంలో ఏ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కానీ ఏ ఒక్క మంత్రి కానీ ఏ రోజు కూడా ఆలోచన రాలే కరీంనగర్లో పెడదామని చెప్పి. కానీ ఈరోజు గౌరవ మంత్రి కేటీ రామారావు చేతుల మీద బ్రహ్మాండంగా ఐటీ టవర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం. చాలా మంచి లొకేషన్ ఉన్న ఈ ఐటీ టవర్ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, లోకల్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మేమందరం కూడా మీ సేఫ్టీ సైడ్ కానీ మేమందరం కూడా ఈ ప్రభుత్వం కూడా మీకు డెఫినెట్గా అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా. ఆల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఐటీ కంపెనీలు పెట్టారో వారికి పూర్తి భద్రతగా ఈ ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని చెప్పుకుంటూ మంచి వాతావరణం ఉంది. ఒకవైపు మానేర్ రివర్ ఫ్రంట్, ఒకవైపు మానేర్ డ్యామ్, ముందు కూడా మంచి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ ఐటీ టౌన్ నెలకొల్ప జరిగింది. నేను అందరూ కూడా చెప్తున్నాను, ఇంకా నేను కూడా ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను, నాతో చాలామంది క్లాస్మేట్స్ అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా కరీంనగర్ జిల్లా వాసులు, వాళ్ళు వరంగల్ జిల్లా వాసులు. మేము కూడా ఈ మేము ఒక ఐటీ కంపెనీ నడుపుతున్నాం, మేము ఒక 50 ఎంప్లాయీస్ కూడా కర్మాలు ఇస్తాము, మాకు కూడా స్పేస్ అలాట్ చేయమని చెప్పారు. కానీ కోవిడ్ తర్వాత వాళ్ళకు కూడా పిలిపిస్తాం, అవసరం ఉంటే మేము కూడా మా ప్రభుత్వ పరంగా
మేము అమెరికాకు వెళ్ళి ఇంకా కొన్ని మంచి మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు తీసుకొచ్చుకొని మన కరీంనగర్ మన తెలంగాణ బిడ్డలు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చే విధంగా, తద్వారా సంపాదించిన మొత్తం కూడా సేవింగ్స్ రూపంగా ఉండే విధంగా ఈ ఐటీ టౌన్ ఇంత తోడ్పడత తీసుకుంటూ నేను గౌరవ మంత్రి కేటీ రామారావు గారికి ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించిన మా బిడ్డల పక్షాన మీ అందరికీ మీకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటాను. రేపొద్దున రాబోయే కాలంలో ఇంకా కూడా చాలామంది కంపెనీలు వస్తే అవసరమైతే ఇంకొక ఐటీ టవర్ ఇస్తా అని చెప్పి గతంలో ప్రకటన జరిగిందంటే డెఫినెట్గా రాబోయే కాలంలో ఈ ఐటీ టవర్లో కంప్లీట్గా టోటల్ అన్ని 17 కంపెనీలు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఎంప్లాయ్మెంట్కి రిక్రూట్ చేస్తే డెఫినెట్గా వచ్చే సంవత్సరం కానీ మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక ఐటీ టవర్ కూడా గౌరవ మంత్రి మాట ఇచ్చారు. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ ఐటీ కంపెనీలు నెలకొల్పండి, ఇంకా ఐటీ ఇండస్ట్రీ రావాలి, ఇక్కడ మీ అందరికి సేఫ్ సైడ్గా చూసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం చెప్పుకుని మరొకసారి మంత్రి కేటీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Minister Garu. Now, we've all been waiting to hear our Honorable IT Minister, Mr. K.T. Ramarao Garu. Sir, when you came and took over as IT Minister, there were a lot of apprehensions about IT in the state of Telangana. People were very doubtful as to what would happen to IT. But then we had 50,000 crores of IT exports. Today we have 1,28,000 crores of IT exports. So, sir, we're almost on track to triple our IT exports in the state. Sir, you can do anything, sir. We have that belief in you. And today, the situation is, there is a pandemic running around the world. Sir, you have proven that when the situations are tough, the tough gets going. Sir, this is a great example, sir. You haven't waited for this to settle down. We have opened this Karimnagar IT Tower, which represents the ambition of many thousands of rural youth. Now we would like you to explain your vision and how this would facilitate and take IT in Tier 2 towns to the next level. Thank you. థ్యాంక్ యూ అమర్. గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర బీసీ వెల్ఫేర్ మరియు సివిల్ సప్లైస్ మంత్రివర్యులు స్థానిక శాసనసభ్యులు గంగుల కమలాకర్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు మానకొండూరు శాసనసభ్యులు రసమై బాలకృష్ణ గారు, చొప్పదండి శాసనసభ్యులు సుంకే రవిశంకర్ గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి విజయ గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు నారదాసు లక్ష్మణరావు గారు, టిఎస్ఐఐసి అధ్యక్షులు గ్యాదరి బాలమల్లు గారు, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ గౌరవనీయులు జయేష్ రంజన్ గారు, కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక గారు, కరీంనగర్ కమిషనర్ గారు క్రాంతి గారు, మన డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మేయర్ సునీల్ రావు గారు, డిప్యూటీ మేయర్ స్వరూప గారు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఇతర జిల్లా అధికారులకి, ఇంకా పాత్రికేయ మిత్రులకి, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు కరీంనగర్లోనే తాము కోరుకున్న రంగంలో మరి ఉద్యోగం పొంది ఇక్కడే ఈరోజు శుభారంభం చేసిన ఒక 432 మంది యువతులకి ముందుగా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. మై కాంప్లిమెంట్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ ఐటీ టవర్ ఇన్ కరీంనగర్. ఇప్పుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు ఐటీ రంగం పట్ల, ఐటీ రంగం పురోగతి పట్ల చాలా అనుమానాలు ఉండేది. హైదరాబాద్ నగరం ఒక కాస్మోపాలిటన్ నగరం, మరి రేపు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందో, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అనే ఒక అనుమానం, ఒక అపోహ ఆనాడు ఉండేది. ఆ రోజు రాష్ట్రం యొక్క ఐటీ ఎగుమతులు, ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ చూసుకుంటే నెంబర్ ఆ రోజు 55-56 వేలు ఉండేది. ఆ రోజు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. అప్పుడు నేను, మన అప్పుడున్న సెక్రటరీ గారు, నేను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఒక లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నాం. ఒకటి, ఈ పురోగతి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆగకూడదు. ఐటీ రంగం పరుగులు ఏదైతే పెడతా ఉన్నదో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆగకూడదు. ఆగకపోవడమే కాదు, ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంతో, అంటే రెట్టింపు వేగంతో, డబుల్ స్పీడ్తో ముందుకు పోవాలి అని పెట్టుకున్నాం. 5 ఏళ్లలో ఖచ్చితంగా ఐటీ ఎగుమతులు రెట్టింపు చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. అనుకున్నట్టుగానే 5 ఏళ్లలోనే ఈరోజు 1,28,000 కోట్లకు తెలంగాణ ఐటీ ఎగుమతులు చేరుకున్నాయంటే అందులో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండే యువతుల ప్రతిభనే ముఖ్య కారణం అని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఐటీ రంగం ఎట్లాంటి రంగం అంటే ఇందులో ప్రభుత్వ పెట్టుబడుల కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వం ఒక ఎనేబులర్గా, అంటే ప్రభుత్వం ఒక ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది తప్ప ఇందులో డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వం చేసే పాత్ర తక్కువ. ఇక్కడ మంచి విధానాలు తీసుకొని రావాలి, ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకొని రావాలి, ఈకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి. దాంతోపాటు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారాలి అనే ఆలోచనతోనే మనం చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఐటీ రంగంలో భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం 2వ స్థానంలో ఉంది. కానీ ఒక విషయం ఇక్కడ కరీంనగర్లో ఉన్న పిల్లలకు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఐటీ రంగంలో టాలెంట్ అనేది
ఒక హైదరాబాద్లో చదువుకున్న పిల్లోడికో లేదా బెంగళూరులో చదువుకున్న అమ్మాయికో ఢిల్లీలో చదువుకున్న పిల్లలకో లేకపోతే ముంబైలో పెరుగుతున్న పిల్లలకు మాత్రమే సొత్తు వాళ్ళ సొంతం కాదు. టాలెంట్ అనేది ఎవరి గుత్త సొత్తు కాదు. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజధాని తర్వాత ఆ స్థాయి పట్టణాలు మన రాష్ట్రమే తీసుకుంటే కరీంనగర్ ఉంది, వరంగల్ ఉంది, మహబూబ్ నగర్ ఉంది, ఖమ్మం ఉంది, నిజామాబాద్ ఉంది, ఆదిలాబాద్ ఉంది, ఈ రకంగా నల్గొండ ఉంది. ఎన్నో పట్టణాలు ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ ఉండే టాలెంటెడ్, అక్కడ ఉండే మంచి ఉత్సాహవంతమైన పిల్లలు కూడా ఈరోజు గత్యంతరం లేక అనివార్యంగా హైదరాబాద్కో బెంగళూరుకో పోవాల్సి వస్తున్నది. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత అక్కడ స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక ఇంకో చోటికి షిఫ్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. కానీ మీరు గమనిస్తే ఐటీ అనే పదం కూడా నిర్వచనం కూడా మారుతూ ఉంది. ఒకప్పుడు ఐటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, కానీ ఈరోజు ఐటీ అంటే ఇంటెలిజెంట్ టెక్నాలజీస్. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఐటీ రంగం వల్ల ఎన్ని మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి మనిషి జీవితంలో అనేది కూడా రోజు చూస్తూ ఉన్నాం. చివరికి ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చున్న పరిస్థితి, మాస్క్లు వేసుకుని మనందరం కూడా సమావేశాలు జరుపుకుంటున్న పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా మన తెలంగాణ పోలీసు కూడా ఐటీ యొక్క సొల్యూషన్స్ వాడుతూ ఉన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఎవరు మాస్క్ వేసుకున్నారు, ఎవరు మాస్క్ వేసుకోలేదు అనే ఒక టెక్నాలజీ కూడా, యాప్ కూడా ఒక స్థానిక మన స్టార్టప్ డెవలప్ చేస్తే దాన్ని కూడా వాడి చాలా రకాలుగా కోవిడ్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కోవిడ్ నియంత్రణలో కూడా తెలంగాణ ఐటీ రంగం చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంది. కానీ ఈరోజు కరీంనగర్లో ముఖ్యంగా ఈ ఐటీ టవర్ ప్రారంభోత్సవంలో నేను చెప్పేది ఒకటే, టాలెంట్ ఎవరి గుత్త సొత్తు కాదు. టాలెంట్ అనేది కేవలం హైదరాబాద్లో చదువుకుంటేనో పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో పనిచేస్తేనో అక్కడున్న వారికి మాత్రమే సొంతం, మనకి లేదు అనుకోవడం మాత్రం తప్పు. ఈరోజు మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే కూడా పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీసు లేదా టెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చిన ఇన్నోవేటర్స్ని చూస్తే కూడా వాళ్ళు పెద్దగా చదువుకోలేదు. చదువుకోని వాళ్ళు కూడా పెద్దగా చదువుకోకపోయినా, లేదా అందరూ ఐశ్వర్యవంతుల కడుపులోనే పుట్టలేదు, లేదా అందరూ కూడా మన అత్యున్నతమైన నగరాల్లో మాత్రమే నివసించలేదు, అక్కడే చదువుకోలేదు. ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు లేదా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా చాలామంది తమ సొంత తెలివితేటల ఆధారంగా ఈరోజు మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది. పైన ఒక కంపెనీని కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటే టీమప్ అనుకుంటా, వాళ్ళు అన్నారు, సార్ మేము కరీంనగర్ కార్పొరేషన్తో ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నాం సార్, మేము వాళ్ళకి యాప్స్ కూడా తయారు చేసి ఇచ్చినామన్నారు. చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకో కంపెనీని కలిస్తే మేము ఫామ్ టు హోమ్ వీటా అనే కంపెనీ, ఫామ్ టు హోమ్ అంటే ఇక్కడ రైతు దగ్గర పండించిన పంటను డైరెక్ట్గా మేము ఇంటికి డెలివరీ చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక యాప్ తయారు చేసాం సార్ మేమని వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినారు. ఈ రకంగా స్థానికంగా ఉండే పిల్లల్లో కూడా మీకు చాలామంది టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉన్నారు. మీరు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే అంత మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జయేష్ రంజన్ గారు ఇప్పుడో మాట అన్నారు, ఇక్కడ ఎవరెవరైతే ఇక్కడ ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నారో, ఎవరెవరైతే ఐటీ టవర్లో స్పేస్ తీసుకుని పనిచేస్తున్నారో, ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ శశాంక్ అండ్ ఆల్సో కార్పొరేషన్ కమిషనర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మీ పెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పండి. ఉదాహరణకి సొల్యూషన్స్ ఎట్లా రావాలి అంటే, ఐటీ సొల్యూషన్స్ ఎట్లాంటివి రావాలంటే, మనిషి జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి, గవర్నమెంట్లో ప్రస్తుతం మన డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఇంకోటి కానీ ప్రజలకు మెరుగైన వసతులు, మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ఉన్న సమస్యలు ఏంటి, వాటి పరిష్కారాలు ఏంటి, అవి వెతకాలి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్తాను. చాలా ఏళ్ల కిందట, 4-5 ఏళ్ల కిందట అనుకుంటాను, హైదరాబాద్లో మేము జయేష్ రంజన్ గారు, నేను అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఉండే సమస్యలు ఏంటని వెతుకుతూ ఉన్నాం. అందులో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద బండి వేసుకొని పోతుంటే పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతారు. ఆపి అడుగుతారు, లైసెన్స్ ఉందా, ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, రిజిస్ట్రేషన్ కార్డు ఉందా అని అడుగుతారు. మేము ఈ సమస్యని, అంటే చాలామంది ఏదో ఒకటి మర్చిపోతారు సహజంగా, సో ఈ సమస్యని ఒక స్టార్టప్కి చెప్పాం. హైదరాబాద్లో ఒక స్టార్టప్కి చెప్తే వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వచ్చినారు. సరే ఇదేం లేదు సార్, మీరు పోలీస్ వాళ్ళని ఒప్పించండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ని ఒప్పించండి, మేము డిజిటల్ వాలెట్లో ఈ 3 కూడా స్టోర్ చేసుకునే దానికి సొల్యూషన్ ఉంది అంటే ఒక వాలెట్ అని, మొబైల్ వాలెట్ అని తయారు చేశాం. తయారు చేస్తే ఈరోజు దాదాపు ఇప్పటికే 20 లక్షల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. ఒక చిన్న స్టార్టప్ హైదరాబాద్లో తీసుకొచ్చిన సొల్యూషన్ ఇది. దానివల్ల లక్షలాది మందికి పరిష్కారం, లక్షలాది మందికి ఉపశమనం. ఇటు పోలీసు వాళ్ళకి ఈజీ అయింది, అటు ప్రయాణికులకి అంటే ప్రజలకు ఈజీ అయింది, అందరికీ ఈజీ అయింది. ఈ రకమైన ఎన్నో రకాల పరిష్కారాలు మనం స్థానికంగానే తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ పర్టిక్యులర్లీ టు ఎంకరేజ్ లోకల్ స్టార్టప్స్. ఎందుకంటే ఆ పిల్లలకి మనం వీ షుడ్ బి దేర్ ఫస్ట్ కస్టమర్. మనం కొద్దిగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్లో దమ్ముంటే టేక్ ఆఫ్ అవుతారు. కానీ ఒక మాట మాత్రం ఇక్కడ చెప్పాలి, గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, లేదా గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్లో మనం ఉన్నాం కదా, కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ అన్నీ నేనే తీసుకుంటానంటే అల్టిమేట్గా మీ ప్రోడక్ట్లో దమ్ముంటే ప్రజలు ఆస్వాదిస్తారు, ఆహ్వానిస్తారు, మీ ప్రోడక్ట్ కూడా నిలబడుతుంది. లేకపోతే మనం ఎంత చెప్పినా ఏం చేసినా
అల్టిమేట్గా ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కునే పరిస్థితి ఉండదు. నాకు తెలుసు కోవిడ్ వల్ల, కరోనా వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు అందరు, స్టార్టప్స్ ముఖ్యంగా చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు నేను జయేష్ రంజన్ గారు అనుకున్నాం, మరి మన ఈ ఐటీ టవర్లో ఉన్న ఐటీ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ అందరికీ ఏదైతే ప్రస్తుతం మీకు రెంట్ అనేది పెట్టినారో అదంతా కూడా వచ్చే జనవరి వరకు ఏది కూడా లేకుండా మొత్తం కూడా వేవ్ ఆఫ్ చేస్తాము. మీకు ఎంకరేజ్ చేసేదాన్ని, ఎందుకంటే మేము ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టింది, 83,000 స్క్వేర్ ఫీట్ల బిల్డింగ్ కట్టింది మీకోసం. కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టప్స్ ఇప్పుడున్న ఇష్యూస్, ఇప్పుడున్న ఇబ్బందులు, ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు మాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ రెంట్ అంతా కూడా వేవ్ చేసి మీ అందరికీ అండగా ఉంటాం. ఇప్పుడే కమలాకర్ గారు అడిగారు, అన్న మాకు ఇంకా కూడా చాలామంది అడుగుతా ఉన్నారు, యూఎస్ నుంచి ఇతర ఫ్రెండ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు, ఇంకా స్పేస్ కావాలంటున్నారు అన్నారు. ఈ బిల్డింగ్లో ఇంకా కొంత స్పేస్ ఉంది, దాదాపు ఇంకో 15,000-16,000 స్క్వేర్ ఫీట్ల లీజబుల్ ఏరియా ఉంది. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా అదనంగా డిమాండ్ వస్తే డెఫినెట్గా పక్కకి ఇంకో 2.5-3 ఎకరాల స్థలం ఉంది, అక్కడ నెక్స్ట్ ఫేజ్ నిర్మాణం చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. కరీంనగర్ నుంచి ఈరోజు బాగుపడి ఇతర దేశాల్లో స్థిరపడ్డ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు దయచేసి మీ మాతృభూమికి, మీ జిల్లాకి మీరు రుణం తీర్చుకునే ఒక మంచి అవకాశం ఇది. ఇక్కడ మీరు ప్రభుత్వం అన్ని హంగులతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఐటీ టవర్లో మీరు ముందుకు రండి, ఇక్కడ స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించండి. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ టాస్క్ సెంటర్ కూడా మనం పెట్టుకున్నాం. తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ హెస్ ట్రైన్డ్ lakhs ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ. 6 ఏళ్లలో లక్షల మంది తెలంగాణ పిల్లలకి నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఉద్యోగార్హులుగా తయారు చేసి జాబ్ రెడీగా, అంటే మీరు చదువుకున్న చదువు ఉంటుంది కానీ ఇంటర్వ్యూకి పోయినప్పుడు మనం చాలామంది నాలెడ్జ్ ఉన్నా చెప్పలేం, లోపల ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లేక, లేదా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటారు, ఇవన్నీ కూడా లేక చెప్పలేము, ప్రజెంట్ చేయలేము. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ రాకనో ఇంకోటో దానివల్ల ఇబ్బంది పడి చాలామంది జాబ్ కోల్పోతూ ఉంటారు. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తుంది ఒకటే, గౌరవ ప్రధానమంత్రి కూడా చెప్తుంది ఒకటే, ఈరోజు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కోవాలంటే స్కిల్, అప్ స్కిల్ అండ్ రీస్కిల్ ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. నేను నేర్చుకున్నాను కదా, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను కదా, అయిపోయింది నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది కదా అనుకుంటే కుదరదు. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త నైపుణ్యాన్ని సంతరించుకోవడం, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు అప్ స్కిల్ చేసుకోవడం, అవసరమైతే రీస్కిల్ చేసుకోవడం, అంటే ఈ రకంగా ముందుకు పోతే తప్ప మనం ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కోలేం. అందుకే ఇక్కడ టాస్క్ సెంటర్ కూడా పెట్టినాం. టాస్క్ సెంటర్లో మీకు ఇక్కడ ఒక ఆడిటోరియం ఉంది, అక్కడ అన్ని క్లాసెస్ నిర్వహించబడతాయి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా టాస్క్ ద్వారా చేస్తాం. టీ హబ్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ పెడుతున్నాం. టీ హబ్ సెంటర్లో కూడా ఎవరైనా స్టార్టప్స్ మీకు ఇంకా మార్కెట్ యాక్సెస్ కానీ, మెంటరింగ్ కానీ, ఇంకెవరైనా బాగా ఇప్పటికే ఈ రంగంలో బాగా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకోవాలన్నా, సూచనలు తీసుకోవాలన్నా, లేదా ఇన్వెస్టర్ యాక్సెస్ కావాలన్నా, ఇవన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ టీ హబ్ సెంటర్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కరీంనగర్లో నేను ఇక్కడే చదువుకున్నాను, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్కో బెంగళూరుకో పోవాలా అనే ఆలోచన లేకుండా ఏ రకమైన నైపుణ్యం ఉన్నా ప్రస్తుతం దీనిలో ఈ సెంటర్లోకి వచ్చి, ఈ టవర్లోకి వచ్చి అన్ని అవకాశాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ అయినప్పటికీ ఇంకా నేను బయటికి పోతాను అంటే, ఇక్కడ సరిపోలేదు అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో. బట్ ఇనీషియల్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి మీకు ఇక్కడ. ఇనీషియల్గా ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మీకు అన్ని రకాల అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా రేపటి రోజున యాడ్ చేయాల్సి వస్తే కూడా చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఇంకా భవిష్యత్తులో మేము ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం. మీరు చూసే ఉంటారు, వరంగల్లో టెక్ మహీంద్రా వచ్చింది, సైంట్ వచ్చింది, ఇంకా చాలా కంపెనీలు వస్తూ ఉన్నాయి. కరీంనగర్కి, ఖమ్మంకి, నిజామాబాద్కి, మహబూబ్ నగర్కి, ఎన్ని ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలకు కూడా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కొత్త కంపెనీలు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి, నిరంతరంగా సాగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది ఇంటెలిజెంట్ టెక్నాలజీ అని ఎందుకన్నాను అంటే, ఐటీ అంటే 2 కారణాలు. ఒకనాడు 99-2000 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో ఐటీ ప్రారంభించిన నాడు అప్పుడు Y2K అని ఒక ఇష్యూ ఉండేది, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ Y2K ఇష్యూ వల్ల ఆనాడు చాలా జాబ్స్ అక్కడ హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే వచ్చినాయి. కానీ రాను 20 సంవత్సరాల్లో కొత్త టెక్నాలజీస్కి హైదరాబాద్ కేంద్రం అవుతా ఉంది, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్కి హైదరాబాద్ కేంద్రం అవుతా ఉంది. అట్లాంటప్పుడు ఇదివరకు 20 ఏళ్ల కింద చేసిన పని, హైదరాబాద్లో చేసిన పని, లేదా 10 ఏళ్ల కింద హైదరాబాద్లో చేసిన పని ఈరోజు అక్కడే చేయాలనేది ఏం లేదు. అదే పని ఈరోజు కరీంనగర్లో చేయొచ్చు, ఆదిలాబాద్లో చేయొచ్చు, ఇంకెక్కడైనా చేయొచ్చు తెలంగాణలో. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడికక్కడ నైపుణ్యం ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. నేను ఈరోజు కలిసిన ప్రతి కంపెనీని అడిగాను, 15 మందిని, మీకు టాలెంటెడ్ పిల్లలు దొరుకుతున్నారా లోకల్గా అన్నాను. జ్యోతిష్మతి కాలేజ్ వాళ్ళు, వాగేశ్వరి కాలేజ్ వాళ్ళు చాలామంది పిల్లలు కలిసినారు. వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు, అవునన్నా ఇక్కడ లోకల్ పిల్లలు మేమంతా కూడా ఇక్కడే డైరెక్ట్గా క్యాంపస్లో రిక్రూట్మెంట్ అయిందని చెప్పినారు. సంతోషం అనిపించింది. ఏంటంటే టాలెంట్ ఉంది, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఏమన్నా కొద్దిగా ఇఫ్ యూర్ రఫ్ అరౌండ్ ద ఎడ్జెస్, టాస్క్ విల్ రిఫైన్ యూ, టాస్క్ విల్ ట్రైన్ యూ, టాస్క్ విల్ మేక్ యూ జాబ్ రెడీ. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక నేను మీకు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు, ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోవాలంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ టు ఫోకస్ ఆన్ స్కిల్లింగ్, కంటిన్యూ టు ఫోకస్ ఆన్ లెర్నింగ్ న్యూ టెక్నాలజీస్, కంటిన్యూ టు ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్, కంటిన్యూ టు
మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. జాబ్ వచ్చింది కదా, కరీంనగర్లో ఉన్నాను కదా, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, నేను